Hi friend, we are going to learn third unit. Sub-unit is Let's March. Friend, we have already started Let's March, the speech of Kailash Satyarthi. Now we will see second part. Let's read the passage first. Part 2. We can do it. You may ask that, what can one person do? I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant and she said, "I am doing my bit." 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor. And it has happened. We did it. Millions of individuals did it. Friends, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high-speed internet. We exchange our goods and services in one single global market. Thousands of flights every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and there is a lack of compassion. Let us inculcate and transfer this individual compassion into a global compassion. Let us globalize compassion. Mahatma Gandhi said, "If we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children." I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. I ask, whose children are they who teach footballs yet never played with one? Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? Whose children are they who are dying of Ebola? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? They are all our children. I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls will we allow to go without rescue? Children are questioning our inaction and watching our action. We need collective action with a sense of urgency. Every single minute matters. Every single child matters. Every single childhood matters. Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders,
workers, teachers, and NGOs, and each one of us to put an end to all form of violence against children, slavery, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse, and illiteracy. These things have no place in any civilized society. Now let's see new words from this passage. Extinguish, विझवणे. Adamant, दुराग्रही किंवा हट्टी. Abolition, निर्मूलन. Globalization, जागतिकीकरण. Exchange, दळणवळण. Compassion, करुणा. Inculcate, अंगी भिनवणे. ट्रान्सफॉर्म, रूपांतर. ग्लोबलाइज, जागतिकीकरण. हम्बली, नम्रपणे. युनाइट, एकत्र आणणे. स्टिच, शिवणे. हार्वेस्ट, पिकवणे. इबोला, एक प्रकारचा आजार. किडनॅप, अपहरण केले. होस्टेज, बंधनात ठेवणे. इंटरजनरेशनल, पिढ्यानपिढ्या. क्वारीज, खाणी. रेस्क्यू, सुटका. इनॅक्शन, निष्क्रियता. कलेक्टिव्ह, सामूहिक. अर्जन्सी, त्वरित. पॅसिव्हिटी, निष्क्रियता. पेसिमिझम, निराशावादी. न्यूट्रलिटी, तटस्थपणे. इंटरगव्हर्नमेंटल, आंतर सरकारी. ट्रॅफिकिंग, तस्करी. अब्यूज, शोषण. इलिटरसी, निरक्षरता. आता आपण या पॅसेजचा मराठीतून अर्थ पाहू. बघा या ठिकाणी दुसऱ्या भागामध्ये वी कॅन डू इट या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे आणि आपण हे करू शकतो. या ठिकाणी कैलास सत्यार्थी यांच्या भाषणामध्ये कैलास सत्यार्थी म्हणतायत आणि आपण हे करू शकतो. यू मे आस्क दॅट व्हॉट कॅन वन पर्सन डू, म्हणजे एकटा व्यक्ती काय करू शकणार नाही असा तुम्हाला प्रश्न पडेल. आय वूड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माय चाइल्डहुड, आणि या ठिकाणी कैलास सत्यार्थी असं म्हणतायत माझ्या बालपणातील एक गोष्ट मला इथे आठवते. अ हेवी फायर हॅड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट. बघा एकदा जंगलात मोठा वणवा पेटला होता. ऑल द ॲनिमल्स वर रनिंग अवे इन्क्लुडिंग लायन द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. याच्यामध्ये पुढे सांगितलेले बघा सर्व प्राणी पळून चालले होते, जंगलाचा राजा सिंह देखील. पुढे बघा सडनली देन ही सॉ अ टायनी बर्ड रशिंग टुवर्ड द फायर. पुढे बघा तेवढ्यात आगीच्या दिशेने झेप घेणारा एक छोटा पक्षी त्याने पाहिला. ही आस्क्ड द बर्ड व्हॉट आर यू डुईंग. त्याने पक्ष्याला विचारले हे तू काय करतो आहेस. पुढे बघा टू द लायन सरप्राइज द बर्ड रिप्लायड आय एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर. सिंहाला आश्चर्यचकित करणारे उत्तर देत पक्षी म्हणाला मी ही आग विझवणार आहे. पुढे बघा द लायन लाफ अँड सेड. लायन म्हणजे सिंह हसला आणि म्हणाला हाऊ कॅन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वॉटर इन युअर बीक. म्हणजे चोचीत फक्त एक थेंब पाणी घेऊन तू हे कसं करणार आहे. द बर्ड वॉज ॲडमंड अँड शी सेड आय एम डुईंग माय बीट. पक्षी ठामपणे म्हणाला मी माझा वाटा उचलत आहे. पुढे बघा
पुढे बघा, 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor, and it has happened. We did it. Millions of individuals did it. याचा अर्थ बघा, 18 वर्षापूर्वी लाखो लोकांनी जगभरातून मोर्चा काढला आणि सर्वात भयंकर प्रकारच्या बालमजुरीच्या निर्मूलनासाठी एक नवीन आंतरराष्ट्रीय कायदा तयार करण्याची मागणी केली आणि ते घडले. आपण ते केले. लाखो लोकांनी ते प्रत्यक्षात आणले. नेक्स्ट, फ्रेंड्स, वी लिव्ह इन ॲन एज ऑफ रॅपिड ग्लोबलायझेशन. बघा, याचा अर्थ या ठिकाणी मित्रांनो, गतिशील जागतिकीकरणाच्या काळात आपण जगत आहोत. पुढे बघा, वी आर कनेक्टेड थ्रू हाय स्पीड इंटरनेट. बघा, म्हणजे गतिमान आंतरजालाद्वारे आपण एकमेकांशी जोडले गेलो आहोत. पुढे बघा, वी एक्सचेंज अवर गुड्स अँड सर्व्हिसेस इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. म्हणजे बघा, एकाच जागतिक बाजारपेठेत आपण आपल्या वस्तू आणि सेवांचे दळणवळण करीत आहोत. पुढे बघा, थाउजंड्स ऑफ फ्लाइट्स एव्हरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनादर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब. म्हणजे पुढे बघा, दर दिवशी हजारो विमान उड्डाणे जगाच्या 2 कोपऱ्यांना एकमेकांशी जोडत आहेत. पुढे बघा, बट देअर इज वन सिरियस डिस्कनेक्ट अँड देअर इज अ लॅक ऑफ कंपॅशन. म्हणजे बघा, पण एक न जोडलेला गंभीर दुवा आहे आणि तो म्हणजे करुणेचा अभाव. पुढे बघा, लेट अस इनकल्केट अँड ट्रान्सफॉर्म these individuals compassion into global compassion. Let us globalize compassion. म्हणजे बघा, वैयक्तिक अनुकंपा अंगी भिनवूया आणि तिला जागतिक अनुकंपा बनवूया. करुणेचे जागतिकीकरण करूया. नेक्स्ट बघा, महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू टीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शॅल have to begin with the children. I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. बघा, याचा अर्थ महात्मा गांधींनी म्हटले आहे, या जगाला शांततेचा खरा अर्थ शिकवायचा असेल तर आपल्याला मुलांपासून सुरुवात करावी लागेल. मी नम्रपणे यामध्ये माझे मत जोडतो. आपल्या मुलांसाठी करुणेच्या माध्यमातून जगाला एकत्र आणूया. नेक्स्ट, आय आस्क, हू चिल्ड्रन्स आर दे हू स्टेज फुटबॉल्स येट नेवर प्लेड विथ वन. म्हणजे बघा, मी विचारतो, जी फुटबॉल शिवायचे काम करतात पण कधी फुटबॉल खेळली नाहीत, ती कुणाची मुले आहेत. पुढे बघा, who children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate. कोको पिकवतात पण आजवर कधी चॉकलेटची चव त्यांनी चाखली नाही, अशी ती मुले कोणाची आहेत. पुढे बघा, हू चिल्ड्रन्स आर दे हू आर डाईंग ऑफ इबोला. बघा, याचा अर्थ इबोलामुळे मरण पावलेली मुले कोणाची आहेत. नेक्स्ट, हू चिल्ड्रन्स आर दे हू आर किडनॅप्ड अँड हेल्ड होस्टेज. बघा, अपहरण करण्यात
आलेली आणि बंधनात ठेवण्यात आलेली मुले कुणाची आहेत? पुढे बघा, दे आर ऑल अवर चिल्ड्रन्स. या ठिकाणी बघा कैलास सत्यार्थी काय म्हणतायत? ती सर्व आपली मुले आहेत. नेक्स्ट, आय रिमेंबर an 8-year-old girl we rescue from intergenerational forced labor from stone quarries. When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, why did you not come earlier? बघा याचा अर्थ, पिढ्यानपिढ्या दगडाच्या खाणीत सक्त मजुरी करणाऱ्यांपैकी एका 8 वर्षाच्या मुलीची सुटका मी केली त्यावेळची आठवण आहे. सुटका झाल्यावर माझ्या गाडीत बसताना त्या मुलीने मला विचारले, तुम्ही याआधी का आला नाहीस? नेक्स्ट, हर अँग्री क्वेश्चन स्टील शेक मी and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls will we allow to go without rescue? बघा याचा अर्थ असा आहे, तिचा व्यतीत प्रश्न आजही मला हेलावून टाकतो. त्या प्रश्नामध्ये संपूर्ण जगाला हादरवून टाकण्याची क्षमता आहे. तिचा प्रश्न आपणा सर्वांसाठी आहे. आपण काय करतो आहोत? कशाच्या प्रतीक्षेत आहोत? किती मुलींना आपण असेच गुलामगिरीत जखडू देणार आहोत? नेक्स्ट, चिल्ड्रन्स आर क्वेश्चनिंग अवर इनॲक्शन अँड वॉचिंग अवर ॲक्शन. म्हणजे आपल्या निष्क्रियतेवर मुले प्रश्न विचारत आहेत आणि आपली कृती ते पाहत आहेत. पुढे बघा, वी नीड कलेक्टिव्ह ॲक्शन्स विथ अ सेन्स ऑफ अर्जन्सी. म्हणजे आपल्याला त्वरित सामूहिक कृती करण्याची आवश्यकता आहे. एव्हरी सिंगल मिनिट मॅटर्स, एव्हरी सिंगल चाइल्ड मॅटर्स, एव्हरी सिंगल चाइल्डहूड मॅटर. म्हणजे बघा प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचे आहे, प्रत्येक मूल महत्त्वाचे आहे, प्रत्येक बालपण अमूल्य आहे. पुढे बघा, देअरफोर आय चॅलेंज द पॅसिव्हिटी अँड पेसिमिझम सराउंडिंग अवर चिल्ड्रन. आय चॅलेंज दिस कल्चर ऑफ सायलेन्स अँड this culture of passivity, this culture of neutrality. बघा याचा अर्थ या ठिकाणी, म्हणून मुलांबाबत असलेल्या या निष्क्रिय आणि निराशावादी वृत्तीला मी आव्हान देतो. मौन बाळगणाऱ्या, निष्क्रिय राहणाऱ्या, तटस्थपणे बघत राहणाऱ्या संस्कृतीला मी आव्हान देतो. पुढे बघा, नेक्स्ट, I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers, and NGOs, and each one of us to put an end to all form of violence against children, slavery, trafficking, child marriage, child labor, sexual abuse, and illiteracy. These things have no place in any civilized society. या ठिकाणी बघा कैलास सत्यार्थी काय म्हणतायत? सर्व सरकारी, आंतर सरकारी एजन्सी, व्यवसाय, विश्वासार्ह लोकनेते, कामगार, शिक्षक आणि सामाजिक संस्था आणि आपल्यापैकी प्रत्येकाला सर्व प्रकारच्या बालविरोधी हिंसाचाराचा अंत करण्यासाठी मी आवाहन करतो. कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात गुलामगिरी, तस्करी,
बालविवाह, बालमजुरी, लैंगिक शोषण आणि निरक्षरता या गोष्टींना कुठेही स्थान नाही. धन्यवाद.